Pavan Guru sir petrology, Muralidhar sir hydrogeology and structural geology, Kamal sir and Ramesh sir sedimentary petrology, M.N. Reddy sir mineralogy, Pedda M.N. Reddy sir mining geology, Venkateshwar Rao sir economic geology, Vijay Kumar sir paleontology, Gangadhar sir crystallography, Satyanarayan sir geochemistry. So these are the professors who have shaped our minds, inspired us and guided us throughout our academic journey. Your contributions to our growth and success are invaluable, and we acknowledge your dedication and expertise. We are delighted to have you with us today, sharing your memories, experience and insights. Your presence adds richness to this celebration, and we are grateful for your continuous support, sir. Let's cherish the opportunity to reconnect, reminisce and look forward to the future. Before we start our program, we need to pay the tribute to our beloved professor who pay our deepest respects to our beloved professors who have left an indelible mark on our lives and are no longer with us today. Their guidance, wisdom and mentorship shaped our academic journey, inspired us to reach full potential. As we celebrate our Silver Jubilee, we remember and honor their contributions, legacy and impact on our lives. May their memories be a blessing to all us. We offer a heartfelt condolence to the families, friends and colleagues. So, paying tribute to them, we have to take a moment of silence for 2 minutes to pay the tribute to our professors who are no longer with us. May their memories be cherished and the contributions be remembered.
Thank you, sir. Students' designations and their working place. So, just I want to read their designation and working place. Dr. K. Rajni Priya, she is a Group 1 officer. Now deputed at Rashtrapati Nilayam, President Secretariat, Secunderabad. Madhu Nayak, Assistant Secretary, Telangana Social Welfare and Residential Education Institution Society, DSS Bhavan, Masakkain. Hari Prasad, Deputy Superintendent Geologist, Singareni Collieries Company, Kottagudem. Chukkalingayya, Panchayat Secretary, Panchayat Raj Department. Jangam. N. Ramachari, Assistant Director. Physical education test. For all these also, we are conducting admission process. And in between, we have conducted PhD entrance test also. And we have declared the results, and concerned deans are taking care of admissions. Because of some problem, just now OSD called me regarding some clarification. Okay? That's why I have to go. And anywhere, I congratulate all the 2000 batch students and for conducting this very bright basis. Really, after 20 years, 25 years, the department is very lucky. I think almost 70 batches, MSc, around 70 batches till now completed. And I think yours batch is around 45th batch, around 44th or 45th. And sustaining so many years, even though our subject is very good, but any subject, anything in the world, it may shine sometimes, not all times, not always. Example, Bhavan Studio Science College. I think around 90, 80, 85, around 70s, very, very, very important colleges, and geology is very, very sought after subject. Getting seat in geology is very difficult at that times, and because of not getting seats in MSc, our students from Telangana, from Hyderabad, at that time, entire country spread over all universities like Jadavpur University, like Aligarh Muslim University, Madras University. Anywhere you go, you may get geology Telangana students. Sir, once again. Thank you. So I congratulate all of you 2000 batch for celebrating this Silver Jubilee celebrations. Now I request all the students of 2000 batch, you have to express your views. What are the tectonics experiences you've gone through at the time of your batchmates and at the time of learning the geology? How much you are experienced with the knowledge of the skill of the geology? What your message to the department? Now I request Dr. K. Rajni Priya, please come and express your views. All our senior teachers who had taught us geology in our MSc, and best wishes to my friends, my batchmates
and the present incumbent teachers who are working at Department of Geology. I welcome our friend Karuna. She's just joining now. So, when we did our post-graduation in 2000, it was something like a dream come true when we came to this campus initially for our entrance examination and later getting admission and joining in various hostels, especially as a girl. I had joined in ladies hostel, which was a new building that time. And when we started coming to the classes, I think this was our classroom, if you remember. This is our final year classroom, and the previous classroom was at the downstairs. I wish to say two things. Doing the post-graduation was one of its best things. But after post-graduation, once we left the campus, everyone had their own kind of life for preparation of competitive examinations, and settlement was the main issue. And I really feel happy to see that all my batchmates, with the perseverance and with their hard work, they had entered into government jobs. Though I was the topper in the batch, I had secured 3 gold medals for the previous final year and overall. Still, it took more than 7 years time for me to reach to a government job, which was my dream to enter into public service. So in that span of 7 years, immediately after completion of my post-graduation, the first thing which boosted my confidence was getting a posting as a contract or part-time lecturer in the same department of geology with all the blessings of Professor Hanumanth Reddy sir. I had cleared my UGC NET lecturership immediately. I think during that point of time, I was the one who had cleared UGC NET. So sir had chosen me to go for a part-time lecturer, so that it also helped me to be in touch with the department to prepare for my competitive examinations and to utilize the library also. I still remember when sir gave me the opportunity to teach geomorphology for the previous students. When I was standing here and teaching, sir was used to stand at the steps and used to tell all other faculty also that I had taken a right choice, this girl is doing justice. Those words had really given us immense confidence to go forward in our life, and that's the beginning. Later, I still remember Pavan Guru sir for giving us an opportunity to join in a private university where geology was the subject. ICFA University, where the interviews were happening. He personally took the numbers, though there were no mobile phones. He called us and asked us to attend the interviews. That was my second milestone, joining in ICFA University, going for the preparation of study material of geology for the BSc students. Though it's a distance mode, we had prepared the study material. And later, with the whatever the knowledge we had gained here, I had cleared my public service, Group 1 services, and joined as a district employment officer in 2007. And later is history, everyone knows. So this is all what the attachment we had with the department. And I had completed my PhD also after entering into public service in 2013. I got my PhD awarded. So till that point of time, I was regularly in touch with department. And last this 10-15 years, after this time only, I am coming to this department. And nice to see Prabhakar Garu, sir. It's a very nice thing to see. When we were studying here, I think you were the research scholar. And now it's great to see you are leading the science college principal. Still we feel that it was a big achievement from the Department of Geology, one faculty serving for the complete science college as a principal. You are doing a great job, and I cherish all the memories with Shiv Kumar sir, who used to say about engineering geology a lot. Sirish Chandra sir, though he didn't teach us, we were like regularly seeing him. And Satyanarayana sir, Shiv Kumar sir for the hydrogeology, lab support and all, he used to guide us. Narsingh Rao sir is not here today, but he was one faculty behind me to complete my PhD, as he is having lots of knowledge in environmental geology.
M.N. Reddy sir was always there. Vijay Kumar sir for our field trips. Kamal Mohan Reddy garu, you are amazing. And now also you are looking the same. And our Govardhan garu, librarian, Sampath garu, thanks for joining us today. And thanks to all my friends also. Again, I have another speech at the time of vote of thanks. Again, I will be back. So I am giving opportunity to other friends also. Thank you very much. ఇచ్చేసిన ఇక్కడ మన గురువులందరికీ అలాగే నా తోటి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ మంచి అవకాశం మనకు శ్రీనివాస్ ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు, మనం మంచి సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకుందామని. సో బయట ఛాన్స్ దొరికింది, చాలా హ్యాపీ. అసలు ఈ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ దీంట్లో వచ్చి చదవగలమా మా సీనియర్స్ ఉండే సార్. నాది డిగ్రీ బేసికల్లీ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఎన్జీ కాలేజ్ సార్. సో ఒకసారి మేము సీనియర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హాస్టల్కి జస్ట్ వెరిఫై ఏదో పని చేసినప్పుడు యూనివర్సిటీకి వచ్చాము. యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీలో మనకు అవకాశం దొరుకుతుందా, దీంట్లో చదువుకునే ఛాన్స్ దొరుకుతుందా, రాగలమా అని ఆ రోజు నుంచి నేను యాక్చువల్గా అనుకున్నా. యూనివర్సిటీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్యాంపస్లో సెలెక్షన్ అయ్యి దీంట్లో 2 years నేను పీజీ కంపల్సరీ చేయాలని అనుకున్నా. అందులో కాంపిటీషన్గా ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది మాకు చెప్పారు, ఎవరు ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చేసుకోవాలి, జియాలజీ ఏం చేస్తారా అనేవాడు. అదే సమయంలో మా సీనియర్స్ ఉండేసి మంచి మైనింగ్స్లో అక్కడక్కడ సెటిల్ అయ్యి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మా జూనియర్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, మైనింగ్స్లో జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది, చదువుకోవడానికి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని. మేము మైనింగ్స్లో హైడ్రోజియాలజీలో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఇంటర్వ్యూ కూడా పోయించినాం సార్. మేము అక్కడ కూడా మంచి ఛాన్స్ వచ్చింది. మా కొలీగ్స్ కూడా చాలా మంది ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్నారు. ఈ అవకాశం చాలా బాగున్నది డిపార్ట్మెంట్లో అని చెప్పేసి నేను చాలా మన జూనియర్ చెప్తుండేవాళ్ళం. అదేవిధంగా ఇక్కడ మా కొలీగ్స్ ప్రొఫెసర్ శ్రీను కూడా ఇంకా మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఫ్యూచర్ మంచి సెటిల్ అవుతారని చెప్పేసి వాళ్ళం. మా డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు జియాలజీ ఇప్పుడు మా ఇస్లాం గారు కూడా ప్రిన్సిపల్గా చేస్తారు సార్. మా డిపార్ట్మెంట్లో జియాలజీ డిగ్రీ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మాకు అప్పుడు సెక్రటరీ ఆర్ఎస్ ప్రణవ్ కుమార్ సార్ ఉంటే స్పెషల్గా మేమే చెప్పేసి జియాలజీ సబ్జెక్ట్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది సార్, జియాలజీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆ రోజు మేము చెప్పడం వల్ల మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా జియాలజీ సబ్జెక్ట్ పెట్టారు సార్. అదేవిధంగా మనకు మంచి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీరంతా క్యాడర్లో ఉన్నారు, మంచి మంచి అవగాహనలో ఉన్నారు కాబట్టి మన పిల్లలకి మన స్టూడెంట్స్కు జూనియర్ ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్లకు ఆపర్చునిటీ కల్పించాలని మీరు వాళ్ళకి ఏ అవకాశం ఇచ్చినా మేము జియాలజీ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ చెప్తే వాళ్ళకి ఎక్కడైనా అవకాశం మీకు కల్పిస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఏదో మనం చేస్తారని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన సమయం చాలా తక్కువ ఉన్నారు, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇక్కడ పెద్దలందరికీ మన ప్రొఫెసర్లకు ఇక్కడ వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, నేను చాలా షార్ట్కట్లో ముగిస్తాను. ముఖ్యంగా ఈ జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లోకి రావడానికి ప్రధాన కారకులు ఎవరంటే శివకుమార్ సార్. అది ఎందుకో కూడా చెప్తాను. యాక్చువల్గా నేను జువాలజీ ప్రిపేర్ అయ్యాను ఎంట్రన్స్ రాయడానికి. ఆ రోజు మన క్లాస్ రూమ్లోనే ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. నా ముందు అతను నాతో ఏదో ఒక పెట్టి చెప్పమని అడిగారు. జువాలజీలో చెప్పాను నేను. సార్ చూసి నన్ను ఇమీడియట్గా నన్ను అతన్ని ఇద్దరిని బయటికి ఇచ్చారు. అక్కడ ఉన్న వాచ్మెన్తో పోలీసు వాళ్ళని కూడా పిలిచి పంపించారు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, నేను బీఎస్సీ బీజెడ్జీ ఎన్జీ కాలేజీలో చదివాను. జియాలజీ ఎగ్జామ్ ఉంది, కనీసం దాన్ని బాగా రాయాలని చెప్పేసి దాన్ని రాసిన తర్వాత జియాలజీలో చేయాలి, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను జువాలజీలో ఉండేవాడిని. ఆ రకంగా జియాలజీ ఫీల్డ్లో సెటిల్ కావాలి. దానికి కారణం శివకుమార్ సార్. అది థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకొక చిన్న విషయం, నేను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సింగరేణిలో జియాలజిస్ట్ చేస్తున్నాను. వితిన్ 3 months ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన స్టూడెంట్స్కి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే 5 పోస్టులు రిక్రూట్ జరుగుతున్నాయి. 3 months నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మేము 17 పోస్టులు ప్రపోజ్ చేసినాము. ప్రజెంట్ ఈ ఇయర్లో 5 పోస్టులు వస్తున్నాయి. వితిన్ షార్ట్ టైంలో 17 పోస్టులు మనకు రాబోతున్నాయి సింగరేణి కాలేజ్లో. మన స్టూడెంట్స్ ఎవరికైనా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వండి, వాళ్ళందరూ మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి అక్కడ మేము ఉన్నాము. ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వర్క్ సంబంధించి ఎవరైనా సింగరేణి కాలేజ్కి రావాలంటే మాత్రం మేము అక్కడ ముగ్గురం జియాలజిస్టులు ఉన్నాము. రామగుండంలో అజయ్ ఉన్నారు, కర్ణాకర్ కొత్తగూడెంలో ఉన్నాము,
మీకు యూనివర్సిటీ నుంచి మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ అక్కడికి వస్తే వాళ్ళకి మేము హెల్ప్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి మీ స్టూడెంట్స్ అక్కడికి పంపించండి. ఎందుకంటే నేను చాలా యూనివర్సిటీ చూస్తున్నాను. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తున్నారు, తర్వాత జేఎన్యూ నుంచి వస్తున్నారు, ఐఐటి ఖరగ్పూర్, అన్ని యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తున్నారు. ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ మాత్రం కనపడట్లేదు, మా దగ్గరికి అయితే రావట్లేదు. మరి ఎందుకో రీజన్స్ నాకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడి నుంచి అయినా మా దగ్గరికి మీరు పంపించండి, మేము అక్కడ ఉన్నాము. వాళ్ళ ఫీల్డ్ వర్క్ కానీ, అండర్ గ్రౌండ్ కానీ, ఓపెన్ కాస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మేము అక్కడ చూపిస్తాం. ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు వెరీ రీసెంట్ గా సింగరేణి కాలేజ్ కొత్త మైండ్స్ కూడా వెళ్తుంది ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి. రీసెంట్ గా ఒకటి మనకు దేవదుర్గలో కాపర్ అండ్ గోల్డ్ మైన్ కూడా అలాట్ అవుతుంది. దానికి ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసేది మేమే వెళ్తున్నాము జియాలజీ టీమ్. అదేవిధంగా రేర్ ఎలిమెంట్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తుంది సింగరేణి కాలేజ్. ఇవన్నీ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోయే తరాలకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, నాతోటి మిత్రులకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను జనగామ జిల్లా లోపల పంచాయతీ కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. అయితే మన ఉమ్మడి రాష్ట్రం లోపల గంగదేవపల్లి ఏ విధంగానైతే పేరు వచ్చిందో, నేను చేసే గ్రామం కూడా అంతటి పేరు తీసుకురావడం జరిగింది. చాలా కష్టపడి అంతటి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఆ గ్రామానికి తీసుకురావడం జరిగింది. చాలా కష్టపడి తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే నేను జియాలజీ రావడానికి డిగ్రీలో మా మలిక్ సార్ అనేవారు ప్రోత్సహించాడు. బాబు, నువ్వు జియాలజీలో చేసినట్లయితే నీకు తప్పకుండా జాబ్ వస్తుందని ఆ రోజుల్లో నాకు డిగ్రీలో ప్రోత్సహించడం జరిగింది. అది సార్ మాట విని నేను జియాలజీలో చేరాను. ఆ తర్వాత ఎంఎస్సి జియాలజీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు మన ఎమ్మెల్యేడ్ సారు, సుధాకర్ సార్ వీళ్ళందరూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారు బాగా. ఎందుకంటే నేను తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి కొంచెం జంకేవాడిని. అయినప్పటికీ నన్ను వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించి నన్ను ముందుకు నడిపిండు. నేను సాధించాను. ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలన్నీ నేనే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. My dear professors, dear students, dear classmates, I will share a few moments that turned my life after joining in this message here. I came from a village background. After joining in the department, బి హాస్టల్లో ఉండేవాడిని నేను. ఆ రూమ్ తిరుగుతూ ఉంటే మిగిలిన అదర్ కోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే, మీది ఫుడ్ కోసం మీకు ఉద్యోగాలు రావు, జస్ట్ టు టేక్ ద షెల్టర్ మీరు ఇక్కడ వస్తున్నారని అంటే నాకు చాలా భయం వేసింది సార్. రియల్లీ చాలా ఫియర్తో వచ్చి ఉంటారు యాక్చువల్ ప్రొఫెసర్ పవన్ సార్ అంటే ఆయన నన్ను ఏమి అంటే మీరు రండి నాతో అని చెప్పేసి తన రూమ్ తీసుకెళ్ళి చక్కగా బూస్ట్ చేశారు. నా కాన్ఫిడెన్స్ బాగా బిల్డప్ చేశారు. మీరు సరిగా చదవండి, ఖచ్చితంగా గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అవుతారు, క్లాస్ 1 గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ జాబ్ వస్తుంది మీరు కరెక్ట్గా చదివితే. మీకు ఒకవేళ రాకపోతే నేను ఏదో ఒక దగ్గర ప్రయత్నం చేస్తానని ఒక మోరల్ సపోర్ట్ బాగా చేశాను. ఫ్రమ్ దట్ డే ఆన్వర్డ్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా వెంకటగిరి చూడలేదండి. సో తర్వాత ఫీల్డ్కి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫీల్డ్ తీసుకెళ్ళారు. వెల్దుర్తి ఏరియా, వెల్దుర్తి బ్రహ్మగుండం నుంచి నంద్యాల వరకు వెళ్ళాము. మ్యాపింగ్ అంతా చేసాము. సింగర్ సార్ మరీ దగ్గర ఉండి మాకు ఫీల్డ్ ఎలిమెంట్స్ మీద చక్కటి అవగాహన కల్పించారు. ఈవెన్ ఈ రోజు కూడా ఆ ఫీల్డ్ నేను మళ్ళీ చేయగలుగుతాను. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాము, ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అనేది కూడా అంత పకడ్బందీగా నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే మా చెప్పిన గురువులు ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. సో చాలా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి మేమేం చేసామనేది మాకు అర్థమైంది. నేను మా ప్రవీణ్ ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ వీ షేర్ రూమ్ అండ్ సిలబస్ అంతా కూడా షేర్ చేసుకున్నాము. మంచి కంపెనీ సార్ మా ప్రవీణ్. సో సెకండ్ ఇయర్లో December 19th నేను సిఎస్ఆర్ ఎగ్జామ్ రాశాను. తను యూపీఎస్సీ అపియర్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే తనకి ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. నా లాస్ట్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ రోజు రిజల్ట్ రావడం జరిగింది. నేను సిఎస్ఆర్ నెట్ క్వాలిఫైడ్ సార్ సెకండ్ ఇయర్లోనే. ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత ఊరికే జస్ట్
ఒక అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. ఆ టైంలో ప్రవీణ్కి, నాకు, రజనీకి ముగ్గురికి వచ్చింది. సో ఆఫ్టర్ ఎంఎస్సి ఇమీడియట్గా 6 months గ్యాప్లో నేను ఏఎండీలో అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్లో యాజ్ అ సైంటిస్ట్ జాయిన్ అయ్యాను సార్. I was associated with this and heavy mineral exploration. I went up to Puri, Brahmagiri and Digha of West Bengal. Due to hard personal life, to look after my mother, she is still with me and I had Karimnagar, who raised me from 4 years. At that age, I lost my father. So I left that job, sir. I left that job and appeared for APPSC assistant geologist exam. I secured first rank in the S12 state, sir. So అప్పటి నుంచి నా జర్నీ సాగుతుంది సార్. స్టిల్ ఐ గాట్ వెరీ టచ్ విత్ సబ్జెక్ట్ సార్. నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తుంటాను సార్. ఐఎమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మినరల్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఫ్యూజిబిలిటీ స్టడీస్ సార్. సార్ ఈ సందర్భంగా నేను నా చిన్న మనవి సార్, ఏదన్నా పిల్లల్ని ఫీల్డ్ ట్రిప్ తీసుకెళ్తా సార్. జస్ట్ నాకు ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ మై సపోర్ట్ సార్. వాళ్ళకి ఫీల్డ్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి, ఏమేమి చూపించాలి అనేది అక్కడి నుంచి సార్. అంటే ఇంక్లూడింగ్ మా హరీష్ చెప్పిన సింగరేణి కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సార్. ఎందుకంటే బై ఓన్ నేను వెళ్తూ రీసెంట్గా ఐ డిస్కవర్డ్ మార్బుల్ సార్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ అండ్ గెలినా ఇన్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఐ traversed 6 kilometers in the forest, sir. There we got very good Galena, sir. But entire thing falling in forest, sir. So with this I am concluding, sir. Na life ni inta work shape తీసుకొచ్చింది after joining in this Usman University and geology department. I am very much thankful to everyone. Thank you. Classmates. So there is no difference for me. Since 25 years, students are coming and going. I am also feeling like a MSc student since 2000. And there is one gap certificate between 2000 to 2004. After that, continuously I am studying MSc first year. So whenever I come to this department, at least once I recollect our sweet memories which we had spent here. So today I am feeling very emotional and exciting. Why? Because after 20 years I associated with again my MSc classmates. So morning session MSc first year we are, afternoon after 2 MSc final year. So within 1 day. So I am feeling just like MSc student. So just like our earth layers, in our MSc classmates, 3 kinds of friends are there. One batch, just like Ramachari, Rajani, Praveen, Ravi, కొంచెం బాగా స్టడీ చేస్తూ ఉండేది అన్నట్టు. ఇంకా మాది కొంచెం చిచ్చోలో బ్యాచ్ ఉండేది మీడియం. తర్వాత ఇంకో సైలెంట్ బ్యాచ్, నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎస్పెషల్లీ నరేందర్ రెడ్డి ఎంత సైలెంట్గా ఉంటాడంటే ఏం చదవడా ఏం చేయడా అన్నట్టుగా ఉండేది. కట్ చేస్తే గ్రూప్ 2 కొట్టేసి సెక్షన్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు. కరుణాకర్ కూడా, రవీందర్ రెడ్డి కూడా. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. See you all guys. And one more interesting thing today going to happen, that is my classmate Bhagat is unfortunately he became my research scholar and he is going to take award, PhD award today. So generally while studying MSc he used to call me Ori Kodaka. After joining under my supervision, he called me, sir, I don't like that sound. Just you call me Ori Kodaka or you know that I love it very much. So you can happily call me after 1 o'clock Ori Kodaka. So I am his supervisor. He is my classmate. And today's examiner is my guide.
Professor M. Srinivas. Moreover, he is presenting his PhD Viva in front of our classmates and our respected gurus, Professor B. Satyanarayana sir and Professor Sudhakar Reddy sir and Professor Sivakumar sir and Professor Sirish Chandra sir and Kamal sir, Vijay Kumar sir, M. N. Reddy sir, Ahmed Reddy sir and Govardhan sir, Sapa sir. So because of you sir, we are standing here, and by the grace of God, all of our friends settled very well. I wish to be healthy and wealthy with your children and with your parents. I hope your children will occupy a better position in their respective field or in their profession. And what else? So thank you, see you all. అందరూ స్టడీస్ గురించి చెప్తున్నారు, సార్ వాళ్ళు చెప్పారు, విన్నామంతా బాగానే ఉంది. అయితే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాడు, చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు, అంటే ఫన్నీ మూమెంట్స్ ఒకటి. మనం డెహ్రాడూన్ నుంచి హరిద్వార్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఒక డిగ్రీ తెలుగు తెలిసిన ఒక డిగ్రీ అమ్మాయి అది ఎక్కినట్టుంది ట్రైన్లో. కృష్ణ ఏం చేశాడంటే మాట కలిపాడు, ఈ సెటిల్డ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. వాడు ఏం చెప్పాడంటే జీవితం రైలు ప్రయాణంలో అన్నాడు. ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే మాకు కూడా కొంచెం కాంతది కదా, ఇంప్రెస్ అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి. అరే జీవితం రైలు ప్రయాణం అని చెప్పేసి వాడు అనేసరికి ఆ అమ్మాయి ఏమందంటే కిత్నా అచ్చా బోలా కృష్ణనే జీవితం రైలు ప్రయాణం. అయితే మాకు కాదు, ఈ కృష్ణుడు కాదమ్మా చెప్పింది, ఆల్రెడీ మన పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు జీవితం రైలు ప్రయాణం. సో దాని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మనం మధునాయక్ ఏమన్నాడంటే నేను కూడా ఎవరికన్నా జీవితం ముల్లపాటు అని చెప్తారా అన్నాడు. అరే చెప్పాలనుకుంటే జీవితం పూలపాఠం అని చెప్పు, జస్ట్ కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేస్తే ముళ్ళున్నా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు, కానీ పూలపాట చెప్తే ఎవరు రారా. సో థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఆల్ ది బెస్ట్ భగత్ లాల్. థ్యాంక్ యూ. బీజం పడింది డిగ్రీలోనే. ఆలూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారని మా గురువు గారు, ఆయన చాలా ఈజ్ అ బ్యాక్ బోన్ కంప్లీట్ రావడానికి. అండ్ సార్ చెప్పిన గురువులందరికీ, ఆల్ మై టీచర్స్ అండ్ కాలేజ్. And because of you only, I came here and standing before you and talking in those times. So 2008 tarvata I got the UP selection and posted in Jammu and Kashmir for 6 years. At Telangana, Andhra Pradesh. As a sir, now I am posted in Delhi. So not what I am seeing is many students are not coming from the southern states nowadays from geology. So mostly they are Orissa or Uttar Pradesh. And then the board, CWB board has completely occupied, completely occupied by those few states. There's almost no representation from our side. And we being at headquarters and seeing a lot of young faces from those states and no representation from this part of the country, definitely there must be imbalance in future. And me and Praveen both are at headquarters, and even here also Southern Vision is there. The students and Vijay scholars are most welcome for any internship programs and any knowledge acquisition, because what we study here and what we perform there is completely sometimes diagrammatically opposite. So if the student got better exposure at this time through some institutions, then he will be much performer in future. So by saying this, thank you, and Sabajipna Gurulandariki, library. And I want to share a funny incident also. Me at 63 room number and 65 room number Ramacharya and Praveen. Our motto is always go to library and spend whatever the time there itself. Because of that reading habit only, we got this this thing. And once again, thank you all. Respected gurus and my dear classmates and all others, very good morning, sir.
ఈ పొజిషన్లో ఉండడానికి కారణం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ అని చెప్పాలి సార్, ఈ జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పాలి సార్. ఎందుకంటే మేము చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము, విలేజ్ నుంచి వచ్చాము, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాము. మాకు సిటీకి ఏదో పెద్ద డ్రీమ్స్ పెట్టుకొని వచ్చాము సార్. ఆ టైంలో నాకు సైహాబాద్ సైన్స్ కాలేజ్లో మాకు రియల్గా చెప్పాలంటే జియాలజీ సబ్జెక్టు ఐడియా లేదు సార్. మాకు ఏమైనా ఎంపీసీ ఎంతసేపు ఉన్న ఎంపీసీ చేయాలనుకున్నాము. ఆ టైంలో మాకు ఎంపీసీ సీట్ దొరకపోవడం వల్ల ఎంపీజీలో జాయిన్ అయినాము. జియాలజీ చెప్తే మా సీనియర్స్ అందరూ కూడా రేర్ సబ్జెక్టు బాగుంటుంది, చదవండి ఏం కాదు పర్లేదు అంటేనే అలా కంటిన్యూ అయ్యాము సార్. ఆటోమేటిక్గా జియాలజీ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి అలా ఎంఎస్సీ జియాలజీ కూడా ఇక్కడ రాసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వస్తుందని అంత కాన్ఫిడెన్స్తో రాసి మరీ వచ్చాము సార్. ఈ మోరోవర్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రూమ్ నెంబర్ 63 రవి చెప్పినట్టు రూమ్ నెంబర్ 65 సార్ నుంచి సర్కిల్ దొరికింది సార్. ఎందుకంటే రూమ్ నెంబర్ 63లో నేను రవి ఉన్నాము, తర్వాత హరిప్రసాద్ జాయిన్ అయ్యాడు. ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అంతా క్లాసెస్ అంతా చదవలేదు సార్, పెద్దగా అటెండ్ కాలేదు. ఈ లోపల రవి బాగా చెప్తారు సార్. ఎందుకంటే మాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ముందులో రవి మాకు బాగా చెప్పారు, నాకు హరిప్రసాద్ సబ్జెక్ట్ చెప్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రవి కంటే ఎక్కువ నాకు హరిప్రసాద్ మార్కులు వచ్చాయి సార్. ఈ చిన్న విషయం మాత్రం బాగా గుర్తుంది సార్. అలాగే నేను తర్వాత టీచర్గా పనిచేశాను. జియాలజీ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఏపీఎస్సీ ద్వారా అసిస్టెంట్ జియాలజిస్ట్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను సార్. సెలెక్ట్ అయ్యేసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మహబాద్లో చేస్తున్నాను. నాకు ఈ అందరికీ మన ఎస్పెషల్లీ సార్లందరూ కూడా గురువులందరూ కూడా మరోసారి నమస్కారం చెప్తుంటూ ఎస్పెషల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ మీద సక్సెస్ చేసిన స్పెషల్ థ్యాంక్స్ కూడా రజనీకి డిస్ట్రిక్ట్కి చెప్పాలి సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళు వెంటబడి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ తీసుకొచ్చినందుకు ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి సార్. మేము ఎంఎస్సీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలన్న విషయంలో మా శివకుమార్ సార్ ఎస్పెషల్గా నా గురించి ఒకటి టెస్టిమోనీ ఇచ్చాడు సార్. ఇప్పటికీ నాకు నా ఫైల్లో ఉంటుంది సార్, చాలా బాగా రాశాడు. అది ఇప్పటికీ మా పిల్లలకు మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చూపిస్తాను సార్ ఇలా రాశారని. ఎందుకంటే అప్పుడు సార్ అన్నాడు, ఏం పర్లేదు నువ్వు ఇంటెలిజెంట్వే ముందుకు పోతావు, ఎట్లయినా సెలెక్ట్ అవుతావు, చదవండి అంటేనే జియాలజీ మీద సబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ స్థాయి తీసుకొచ్చినందుకు నాకు ఈ అవకాశం అందరికీ కూడా నమస్కారం సార్. Please. As a mining company, we are doing that, sir. So, world లోనే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ తోటి కోల్ మైనింగ్ జరుగుతుంది సార్. మీ స్టూడెంట్స్ ఉంటే పంపించండి సార్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్త్ ఇండియా నుంచి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వస్తున్నారు, కానీ మన ఓన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మన తెలంగాణలో ఉన్న మనకు పెద్ద రావట్లేదు సార్. పిల్లలకు ఇబ్బంది లేకుండా మేము అకామిడేషన్ ఇస్తాము, ఫుడ్ ఇస్తాము, ఎవ్రీథింగ్ మేము ఉన్నాం కదా సార్. కాబట్టి వీలైతే ఓరియంటేషన్కి మా దగ్గర పంపండి సార్. అది చాలా ఇంపాక్ట్ ప్రాక్టికల్ అనేది కల్పండి పంపించండి సార్. Thank you again. Prabhakar sir, Principal Science College, my legendary gurus on the dais, up the dais, Kamal Mohan Reddy garu, my dear friends. After 24 years, I came back here. I think 2018, there is a seminar on Precambrian basement rocks. That time, next time, దాని తర్వాత రెండోసారి ఇక్కడ వచ్చాను సార్. సో ఎర్లియర్ నేను ఎంఎస్సి ప్యాషనేట్గా జాయిన్ అయ్యాను సార్. మా ఊళ్ళో జయరాజ్ గారని ప్రజెంట్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీలో ఏడీ సార్. ఆయన చూసి ఇన్స్పిరేషన్గా నాకు యాక్చువల్గా ఎన్జీ కాలేజ్లో ఏసీ ఏదైనా వస్తుంది సార్. కావాలని జియాలజీలో జాయిన్ అంటే ఎంఎస్సి కూడా కావాలని జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఓకే, నేను గెయిల్ ఆ రోజుల్లోనే గెయిల్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను సార్. టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అటెండ్ అయ్యాను. ఆ రెండింటిలో రాలేదు. సో నాకు ఇన్స్టెంట్గా జాబ్ రావాలి అన్న దాని మీద బీఈడీ చదివి బీఈడీలో కూడా నేను ఆ రోజు నాకు 18th ర్యాంక్ వచ్చింది సార్. సో టీచర్ జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను సార్ 2002లో. వెంకటరమణ నరేందర్ రెడ్డితో పాటు జాయిన్ అయ్యి ఉన్నాను. బ్యాక్ చూస్తే నాతో ఉన్న మా వాళ్ళంతా ఢిల్లీలో జిఎస్ఏలో గ్రౌండ్ వాటర్లో మైన్స్ అండ్ జియాలజీలో ఉన్నారు. నేను ఏదో ఒక చిన్న తండాలో 2009 వరకు అది కరెక్ట్ కాదేమో నేను చదివింది ఏంటని అప్పటికి మళ్ళీ జియాలజీ స్టార్ట్ చేశాను సార్.
టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ గురించి స్టార్ట్ చేశాను. అనుకోకుండా అప్పుడే సింగరేణిలో కూడా నోటిఫికేషన్ పడ్డది. ఒక 15 days ముందు దాని రిజల్ట్ రిలీజ్ అయింది సార్. రిలీజ్ కావడంతో మా బ్యాచ్లో హరిప్రసాద్, నేను అండ్ కరుణాకర్ జాయిన్ అయినా, ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసాము, వచ్చేసింది. ఆ తర్వాత టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ కూడా వచ్చాను, కానీ ఇంకా వెళ్ళలేదు సార్. సో ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ సార్. ఆ రోజుల్లో జియాలజీని అంటే ఏదో ఫుడ్ కోర్స్ అన్నట్టుగా చిన్న చిన్న చూసేది సార్. కానీ మా బ్యాచ్లో ఆల్మోస్ట్ 100% మంచి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నాం సార్. దట్ టు జియాలజీలో more than 50% జియాలజీలో ఉన్నాం. ఇంత సక్సెస్ రేట్ ఉన్న డిసిప్లిన్ లేదనుకుంటా సార్ అదే. సో ఫ్రెండ్స్, మీ అందరినీ కలిసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మా గురువుల వల్లనే మేము ఈ స్థితిలో ఉన్నాము. సారు హనుమంత్ రెడ్డి సారు పెట్రోలేజ్ చేయాలి చెప్పారు. సార్తో పాటు మనం ఎల్లుకి వెళ్ళాం సార్. సో మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే నాకు కూడా అంటే జియాలజీ అనుకోలేదు, వేరే సబ్జెక్ట్ అనుకొని ఇక నేను ప్రతి సందర్భంలో జియాలజీ వదిలిపెట్టుకుంటూ వస్తున్నా. కానీ జియాలజీ మాత్రం వాస్తవానికి జియాలజీ వల్లనే అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇంకా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉండి హ్యాపీగా ఉన్నారంటే కారణం జియాలజీ సబ్జెక్ట్. దానికి కారణమైన ప్రొఫెసర్ దీనికి కృతజ్ఞతలు అంటే చాలా చిన్నది, కానీ స్వీకరించాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్గా నేను జియాలజీ జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలామంది ఇది ఫుడ్ కోర్స్ అని మన ప్రోగ్రామ్ అంతా చెప్పినట్టు అన్నారు. అనేసరికి నేను వేరే సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళాను. కానీ అదైన తర్వాత కాలేజీ ఒకటి దాన్ని రన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. అయితే చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాము. ఈలోపు సింగరేణి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. జియాలజీ కోర్స్కి సెట్ అయ్యాను. ఇప్పుడు 15 years నుంచి కోర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. మా హరిప్రసాద్ ఇప్పటివరకు మీకు స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఇంకా రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్స్కి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది సార్. ఇప్పుడు రీసెంట్గా సింగరేణి కాలేజ్ కర్ణాటకలో గోల్డ్ అండ్ కాపర్ మైన్ తీసుకుంది. దాంట్లో ఈ గోల్డ్ కాపర్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళను, తర్వాత అనలైటికల్ కెమిస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇద్దరు ప్రొఫెసర్లని రిటైర్డ్ పర్సన్ తీసుకోవడానికి ప్రపోజల్ ఉంది సార్. దీనికి ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you for giving me the opportunity. Respected teachers who taught us the geology in this class, in this university, in this department, and also for giving me the opportunity. Thank you. So I joined in this department as a university student. Actually, I got the admission in I got selected in the admissions for the Kakatiya University and Usmania University at the time. So I opted for the Usmania University because there is a lot of scope and more experienced professors are there who can teach the subject very well. I opted this admission here in this department in this university. So after finishing my MSc, so I learned the GIS and remote sensing, which was emerging at that time. So I went into that channel, not into the core geology, but I studied that, and I went the training, and the subject is taught here also, and I acquired the training for the GIS and remote sensing. So within 2 months, I was placed in the Infotech Enterprises, that is signed with a software company in the High-Tech City. So I was there in the 15 years in that company as I worked as a project leader. They used to send me, they need the geology people who has a right subject and the knowledge. So among the 200 people, they used to only select 2 people to send you on-site for the US for the projects dealing. I was being the person in that. So when I went there, I used to
they used to check the subject, how much the subject knowledge is there and the domain knowledge is there in the geology, because they want the IT knowledge and the domain knowledge is for the clients to deal the process. So the professors and the teachers who taught here the main core subject, which I exhibit when the clients with the clients, so they were happy to understand their level of knowledge and here the domain knowledge is equal or not. So where I got success because of the teaching and the which I learned here, which helped me in my career to grow up to the project leader level in that company. So I used to frequently send to the on-site for the different projects related to the oil and gas, remote sensing and GIS. So I was being selected from I used to represent the company whenever the GIS projects are there, domain-related geology domain projects. So with that, my career was progressing, and all this happened because of the subject which I learned here. The Gurus has taught me whatever the subject I used to demonstrate them, so which helped me a lot. So this is my career path, which I excelled in my life, and because of the teachings here only, I am able to achieve all these things. Thank you. అలంకరించిన గురువులకు పాదవందనము. నా ముందున్న నా మిత్రులకు, వాళ్ళు కూడా నా టీచర్లే. యాక్చువల్గా నేను చదువుపోయేది, నాకు చదువు రాదు, నేను ఎన్నో చదవలేదు, తీసుకెళ్తున్నాను. ఒకటి మాత్రం తెలుసు సార్, గురువుల నోటి నుంచి వచ్చిన దాన్ని మాత్రం గ్రాస్ప్ చేశాను. ఒక్కసారి వినే అంటే మర్చిపోయింది. సో ఐ very thankful to my gurus, and now I'm in NMDC as an assistant general manager. I'm experienced in gold, base metals and platinum group of metals, and now iron ore also. Thank you. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సార్, అండ్ స్టేజ్ ముందు ఉన్నటువంటి రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు 25 years 2000 బ్యాచ్ 25 years కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్కు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నందుకు, అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని సక్సెస్ చేసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంతమంది రావడం, మనం 25 years తర్వాత కలవడం వెరీ హ్యాపీ. దాంట్లో మన సార్లు 25 years తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. వాళ్ళ ముందు నిలబడి శిరస్సు వంచి నమస్కరించే అవకాశం 25 సంవత్సరాల తర్వాత, అది వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే మనకు ఒక 2 విషయాలు ఉన్నాయి. మనం 2000లో ఇంకొక 2 పాఠాలు మర్చిపోయినాం. సార్లు 2 పాఠాలు చెప్పాలి. ఆ 2 పాఠాల కోసం ఇప్పుడు ఒకటి, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఒకటి. 25 yearsలో ఏం చెప్పాలి వాళ్ళ అంటే, ఇండియనిజం అనేది ఒకటి మర్చిపోయినాం. ఆ టాపిక్ ఇండియనిజం మీన్స్ ఆత్మీయత, గౌరవం, వాళ్ళ ముందు నిలబడి మళ్ళొకసారి పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకోవడం, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఇది ఇండియాకు ఉన్నటువంటి ముఖ్య విషయాలు. ఆత్మాభిమానం, తర్వాత మన బంధుత్వాలు, ఇవన్నీ నెరవేర్చుకోవడానికి మళ్ళొకసారి మనకు అవకాశం వస్తుంది విద్యార్థులుగా. అదే 25 years సెలబ్రేషన్స్ అండ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ. అయితే ఇప్పుడు జరుపుతున్నటువంటి సెలబ్రేషన్లో 2 ఉన్నాయి. ఒకటి సిల్వర్ జూబ్లీ ఉంది, గోల్డెన్ జూబ్లీ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే సిల్వర్ జూబ్లీ అంటే మనం 25 years కంప్లీట్ చేసుకున్నాం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్టర్. తర్వాత దీంట్లో కొంతమంది 50 years కంప్లీట్ అయింది, అది కూడా ఒక ఫంక్షన్ ఇందులో ఉన్నారు. చాలా మంది దగ్గరలో ఉన్నారు, 49, కొంతమంది 50కి వచ్చారు. 2 ఫంక్షన్స్ ఇందులో జరుపుకోవడం వెరీ హ్యాపీ. తర్వాత 50 years గోల్డెన్ జూబ్లీ కూడా జరుపుకోవాలి. మళ్ళీ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్, ఇక వేరే అవకాశం లేదు, వేరే ఆప్షన్ లేదు. అందరు సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ సెక్టార్లోకి వెళ్ళిపోవాలి.
దాంట్లో ప్లేస్మెంట్ వస్తే వెరీ హ్యాపీ, అందరూ అందులోనే ప్లేస్మెంట్స్ రావాలి. కానీ మన కళ్ళ ముందట 25 years బ్యాకే మనం 50% స్టూడెంట్స్ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అయ్యారు. అది మన కళ్ళ ముందే కనబడుతుంది, అందరు జియాలజీలో సెటిల్ అయిపోయారు. అయితే నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్కు రావడానికి ఫస్ట్ జియాలజీ చేయడానికి కొన్ని అవకాశాలు. ఫస్ట్ నా గోల్ ఏంటంటే నేను ఎస్ఐ కావాలనే ఆలోచన బాగుండే. నేను ఎస్ఐ కావాలంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ కావాలనేటువంటి డిగ్రీ నుంచి నా ఆలోచన. దానికి డిగ్రీలో 2 సార్లు కానిస్టేబుల్ రాశాను, ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను, అక్కడ మిస్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత మరి డిగ్రీ అయిపోయింది. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి బాట్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, జియాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. బాట్నీ కేయు ఓయు 2 జియాలజీ కేయు ఓయు 2 రాశాను. బాట్నీకి వచ్చేసరికి కేయు ఓయు తర్వాత వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ రాశాను. వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో బాట్నీ వచ్చింది, ఇక్కడ టాప్ 10లోనే వచ్చింది. నాకు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ టాప్ 10లోనే వచ్చింది. అయితే కేయును వదిలేసి ఓయికి వచ్చిన. కేయు మా ఫ్రెండ్స్ అందరు మ్యాక్సిమం ఫ్రెండ్స్ అందరూ కేయులో చేరాను, నేను ఒక్కరి మాత్రమే ఓయికి వచ్చిన ఇక్కడ, అంటే నా సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. తర్వాత ఎందుకు అంటే ఓయిలో ఎందుకు చేయాలనే ఆలోచన అంటే నేను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మన ప్రైవేటు కాలేజెస్ పీజీ చేయడానికి అవకాశం లేదు. అప్పుడు ఓన్లీ చేస్తే యూనివర్సిటీలలో వేయాలి, లేకుంటే అంతే ఇంటికాడ కూర్చోవాలి. ఆ టైంలో ఇప్పుడంటే అన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, పీజీ ఎక్కడైనా చేయవచ్చు, పీజీకి అవకాశం చాలా ఉంది. అప్పుడు లేదు, ఓన్లీ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్. తర్వాత మనం చేస్తే అనుకున్నాం ఓయిలో చేసేటువంటి స్టూడెంట్కు ఎక్కడ కంప్లీట్ అయ్యి పీజీ అంటే ఓయి అనగానే ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్, ఓయి స్టూడెంట్ అంటే. ఆ ఫీలింగ్ తోటి నాకు డిగ్రీలోనే నాకు వచ్చింది బాట్నీ ఆర్ జియాలజీ రెండింటి ఏదో ఒకటి ఓయిలో చేయాలి. ఆ ఆలోచనతో నేను ఇక్కడ రాశాను, ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయాను. తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక మన సార్లంతా అప్పటి వరకు మన తెలుగు మీడియంలో బాగా జమ్మురాం, దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. అక్కడ శిలాశాస్త్రం అనేది ఇక్కడ పెట్రాలజీ అంటున్నాం. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంతా ఏది ఆప్టికల్ మినరాలజీ, తర్వాత పెట్రాలజీ, ఇవన్నీ మనకు ఇంగ్లీష్లో అనేసరికి తెలుగును మళ్ళీ ఒకసారి ఇంగ్లీష్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక టైం పట్టింది. అప్పటి వరకు ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చినాయి, మనం నేర్చుకునేసి ఉన్నాం. దీంట్లో అయితే నాలెడ్జ్ హై ఉంది, బట్ ఇంగ్లీష్లో నాకు అర్థమవుతలేదు. ఏం చేయాలి? తర్వాత నా పాత బుక్లు అనే డిగ్రీ అని తీసుకున్నాను. మరి ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం వాటికనే ఖాళీ కూర్చోలేం కదా పాత బుక్లు అని తెలుగు మీడియం మొత్తం బుక్లు బయట పెట్టేసి అది చాలా బాగా రాసుకునేది. నేను ఆ బుక్లను తీసేసిన, చలో ఇక పెట్రాలజీ అంటే పెట్రాలజీ మొత్తం అన్నింటినీ యాజ్ దానిగా తీసుకున్నాను. కొంత ఇంగ్లీష్ నాడి కొంత వస్తుంది, అప్పుడు దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం. ఇక దీని నుండి అది ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. వెరీ గుడ్ మార్క్స్, వెరీ గుడ్ మార్క్స్, మంచిగా బాగానే మంచి మార్కులు వచ్చినాయి, 70% చేసుకున్నాను. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది. సెకండ్ ఇయర్లో పెద్దగా నేను దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాలి. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ మాత్రం చాలా భయపడ్డాను. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పీజీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు చదవరు, పట్టించుకోరు కూడా. కానీ నాకైతే చాలా భయం వేసింది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజీగా పాస్ అయ్యాను. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక మేము లెక్కలోకి తీసుకోలేదు. కానీ నా ఆలోచన అంతా ఒకటి ఉండేది, ఒకటి ఎస్ఐ కావాలనే ఆలోచన అంతా మర్చిపోలేదు. దానికోసం మన ఓయూలోనే బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాను. 2002లో మనది అయిపోయింది. 2002లో మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఎస్ఐగా సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఏది ఇక్కడ గ్రౌండ్ టెస్ట్లో ఇక్కడే గ్రౌండ్ టెస్ట్ ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేశాను. గ్రౌండ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఇంటర్వ్యూ దాకా పోయి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను. అదొకటి మిస్ అయ్యాను 2002లో. ఆ రిజల్ట్ 2004లోనే వచ్చినట్టు. దాని తర్వాత మరి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నాకు జియాలజీతో నాకు అవకాశాలు ఎక్కలేవు, మరి ఏదో ఒక సెటిల్ కావాలి. 2002లో మ్యారేజ్, మరి ఏం చేయాలి? ఏదో ఒక పని చేయాలనుకొని మళ్ళీ ఇటువంటి చూస్తున్న టైంలో మళ్ళీ ఒకసారి వెలుగులో కాంట్రాక్ట్ బేస్ జాబ్ పడింది, దాంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను. 2 days జాబ్ చేశాను, తర్వాత బంద్ చేశాను. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మంచిగా హై పొజిషన్లో సెటిల్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళంతా పర్మనెంట్ అయ్యారు. మరి నాకు ఆడ మిస్ అయిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత బీఎడ్ చేశాను. బీఎడ్ తర్వాత ఇక్కడ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం లేదు. మళ్ళీ ఏం చేశాను? బాట్నీ చేశాను. ఎంఎస్సీ బాట్నీ నాగార్జున యూనివర్సిటీని కంప్లీట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఎస్ఆర్ కాలేజీ, మన పెద్ద కాలేజీ ఉంటుంది హన్మకొండలో, ప్రైవేట్ కాలేజ్, దాంట్లో ఫ్యాకల్టీగా చేశాను. ఆ తర్వాత మన అపాయింట్మెంట్ చూశారు, ఏఓ అయ్యాను, అందులో వైస్ ప్రిన్సిపల్, ఇక ప్రిన్సిపల్ ప్రమోషన్లో త్వరలో ఉన్నాను. ఇది నాకున్నటువంటి ఇష్టం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సార్ల నుంచి వెరీ మంచి కోఆపరేషన్ ఉంది. అప్పుడు వాళ్ళు కనుక లేకుండా అంటే మనం పీజీ కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళము కాదు. మోరెడ్ సార్ ఎస్పెషల్లీ మనకు ల్యాబ్లో వెరీ చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉండేది.
ఇంకా మిగతా సార్లు అందరూ ఉన్నారు. వెరీ థ్యాంక్స్ అందరు కలిసినందుకు. మరొకసారి కలవాలని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. Prabhakar sir, all our senior professors are present here, and my dear friends. So it is overwhelmingly excited to see all together. So I take this opportunity to share my gratitude to all the professors present here who shaped us, who guided us to take this direction. To all friends present here, I extended my journey even after completion of MSc. So I completed my PhD in 2019 here. Professor Pawan Guru sir, he was actual my guru, so who guided from the day one the department in the planning of the field tour. He was the pivotal in planning the first year tour, so which saw the seed for taking for molding most of us. Memon Reddy sir is also here, so he was there. So I think I express my gratitude and my thankfulness to all the professors here. So thank you. ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చాము. అసలు అది ఇంకా జిఆర్ కాకుండా మేము డిపార్ట్మెంట్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఓన్లీ కాంపిటేటివ్గా ప్రిపేర్ అవుతారు, ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. అప్పుడు మేము యూనివర్సిటీకి 2 years తర్వాత జాబ్తో వెళ్ళిపోవాలి మా టార్గెట్. తర్వాత జాబ్ వచ్చేసింది 2002లో టీచర్ జాబ్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. నేను వెంకటరామ్ అంజయ్య వచ్చింది. తర్వాత వీళ్ళందరూ సబ్జెక్ట్ వైపు వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వైపు వెళ్ళాలనుకున్నాము. మళ్ళీ తర్వాత టెక్నికల్ అని ప్రిపేర్ అయ్యాము. అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో సారే ఉంది, శివకుమార్ సార్. సార్ వల్ల కూడా జాబ్ వచ్చేసింది టెక్నికల్ సార్ వల్ల. ఒక 1 year చేసాము. తర్వాత మళ్ళీ గ్రూప్ 2 సెలెక్ట్ అయ్యాము. గ్రూప్ 2లో మళ్ళీ తర్వాత గ్రూప్ 2 సెలెక్ట్ అయ్యాం. గ్రూప్ 2 మళ్ళీ ఇప్పుడు సెక్షన్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను, సెక్రటరీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్లీ నేను కెరియర్ చూసుకోవడానికి జియాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. యాక్చువల్గా జియాలజీ సబ్జెక్ట్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఆ లవ్ దీంతోటే నేను జియాలజీ సబ్జెక్ట్లో ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చేశాను. యాక్చువల్గా ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో యూనివర్సిటీ టాపర్ జియాలజీ, నాకు గోల్డ్ మెడల్ కూడా వచ్చింది. ఆ తర్వాత పీజీ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. నా కెరియర్ యాక్చువల్గా వేరే, కానీ ఈ జియాలజీ ఇంట్రెస్ట్ తోటి జియాలజీ చేశాను. తర్వాత మెమరబుల్ ఇది ఏంటంటే నేను 2nd yearలో నార్త్ ఇండియా ఫీల్డ్ ట్రిప్కి వెళ్ళాను. మోహిత్ సార్ మమ్మల్ని లీడ్ చేశారు. ఆ ట్రిప్ అనేది నాకు చాలా మెమరబుల్ ట్రిప్ అనమాట లైఫ్లో. తర్వాత నేను కెరియర్ వేరే వేరే చూసుకున్నాను. ఇప్పుడు కూడా వేరే చూస్తున్నాను జియాలజీతో సంబంధం లేకుండా. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఈ మీటింగ్ ద్వారా అంటే మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడో ఉండి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్గా చదువుతున్న స్టూడెంట్కి ఒక మార్గం చూపినట్టు అనిపించింది ఈ మీటింగ్, ఈ సమావేశంలో. ఇది ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ మీటింగ్ అనిపించింది. ఈ మీటింగ్ గ్యాదర్ చేయడానికి నేను ఆల్మోస్ట్ 1 year నుండి ట్రై చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి. సో కష్టపడ్డందుకు ఒక మార్గం అయితే ఏర్పడింది అని అనుకుంటున్నాను. అది ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్తో నిజంగా ఆ పని చేయించి యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్కి మళ్ళీ మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్గా నేను కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఏదైనా కమింగ్ డేస్లో ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని ఒక ఇదితో ఉన్నాను. మిగతా కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో మంచిగా సెటిల్ అవుతారని వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. నేను వీళ్ళందరిలాగా జిఎల్కి వెళ్ళడము, లైబ్రరీలో పుస్తకాలు వేసుకోవడం అలాంటివన్నీ ఏమి చెయ్యలేదు. యాక్చువల్లీ రామాచారి ఇలాంటి పెద్ద పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే అది తీసుకొని నేను చదువుకునేది. వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ అన్ని చదువుకునేది. చాలా ఎగ్జామ్స్ రాశాను, అయిపోయింది నాది.
నేను ఇప్పుడు DTCPలో వర్క్ చేస్తున్నానండి, GIS ఎక్స్పర్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో నా మ్యారేజ్ అయ్యి కూడా సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్కే ఈ ప్రొఫెసర్ సార్ కూడా వచ్చారు, రెడ్డి సార్, పవన్ గురు సార్, మోహిత్ సార్ అందరూ మా మ్యారేజ్కి జస్ట్ ఇమీడియట్గా PG కంప్లీట్ అవ్వగానే అయిపోయింది. సో అందరూ మా మ్యారేజ్కి కూడా వచ్చారు, మళ్ళీ సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్కి రావాలి, అందరినీ కలవాలని వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. All of you, I think I'm delighted. But let me, at the outset, thank research. And also, I don't know who are the other people in South Asia. She is constantly in touch with me and also sending a lot of places. Me too. I thank all those people who are behind this meet, Silver Jubilee Week. I am also, it is really pleasure and wonderful to see most of the beautiful faces, you know. There is no change in all faces, whatever activity and practice that I have seen you during those days. I think same days, same what I am saying, except some cases in the more personal features. Because I think I thought so something to have this tag, you know, this money tag. Probably most of you may not be knowing the importance of this tag for degree money and the people who will be working here. Because I had very good invitation because I had to travel within a short time, 2 years for some reason. So when I went back, then that the invitation so that short time again you are coming back. Then he showed me the first carrying the currency and other things. And he wanted to ask me to sit outside. And then I told him that it's not like that. I am from Osman State retired professor. Immediately there is a lot of change in him. That is a tag that the Osman State carries, you know. Each one of you, I think you may not be knowing it. And also another thing which we had very good experience when we went next door, we took the students to move to North India, in Jamshedpur, I think. We did receive the permission letter for those people. They are very strict. Then we are waiting for the permission letter and we are asking to the security and the bikes are very deep inside, 6 or 7 kilometers inside. There is one of our student, bike student, first class student, I believe. He is the general manager of the CEO something like that for those students. He visited the flight nearby airport and he has come back. Then he stopped his vehicle and inquired deputy security, all those people waiting for us. Immediately security found that they are from Osman State, they came here to visit the flight. For 3 days they are immediately with some seconds, articles in seconds. Yeah. 90 years now. He's 90 years now. So yeah, I think first class student, I believe, I think. Immediately he has instructed those security people to ask us to come inside. Silver Jubilee batch. Normally, ఎవరో ఈ బ్యాచ్ ఒక హిస్టరీ అనిపిస్తుంది, తర్వాత రజనీ ప్రియ అనిపిస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు చూస్తే ఆ కరోనా ఉన్నది ఇక్కడ ప్రవీణ్ రామాచారి వాళ్ళు నన్ను ఫీల్డ్ భలే హెల్ప్ చేశారండి. వాళ్ళకి మా బస్సు తీసుకుపోయి దూరంగా 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లు వెళ్తుంటే ఆగితే నా బ్యాగ్ పట్టుకొని గెస్ట్ హౌస్ తీసుకొచ్చారు. అది చాలా మెమరబుల్. అలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారంటే నేను చాలా అప్పుడు గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చూసిన తర్వాత జబ్బులు అనిపిస్తుంది. లింగయ్య నాకు పాఠాలు నేర్పారు. పాఠాలు మేడం ఉండే కదా, తెలుగు మేడం వెళ్ళిపోయింది. రామా చిలకమ్మ ప్రేమ ములకమ్మ అని నేనేదో ఆ టైంలో
చిరంజీవి సినిమా పాట వస్తుంటే రామన్నకోట దగ్గర సార్ మీరు పాడాలంటే నాకు పాటలు ఆడొస్తాయి, పాటలు రావు ఏం రావు. నెక్స్ట్ డే నేను పాటల పుస్తకం తీసుకొచ్చానండి, తీసుకొచ్చి పాడమన్నాను. నాకు గుర్తెట్లుండే మామూలుగా ఉండే, కానీ ఐ extremely enjoyed with this batch because I remembered each and every person. మొదట్లో నాకు ఎవరు ఈ బాగా అంతా ఎవరు వస్తున్నారు ఏమో, కానీ ఇస్రతో ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది. రజనీ ప్రియ ఏమో నాకు పెట్ స్టూడెంట్. ఎట్లా అనండి, ఆమె ఎంట్రన్స్ రాస్తే టాప్, అన్నిట్లో వాళ్ళ తర్వాత అన్నిట్లో టాపే. ఎంట్రన్స్లో నేను వాల్యూ చేసినామని ఎంట్రన్స్ పేపర్ మీకు తెలియదు, నాకు తెలుసు. అరే ఈ అమ్మాయి చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది అనుకున్నాను నేను ఆ రోజు. అలానే ఫ్యూచర్లో పైకి వచ్చేసిందామే. అట్లనే మీరు అందరూ ఇంత మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. సింగరేణి కాలేజీలో, ఎన్ఎఫ్డిసిలో, ఏఎండిలో నుంచి మనం షిఫ్ట్ అయ్యాడు. రామాచారి ఎందుకు షిఫ్ట్ అయ్యాడు ఇప్పుడు చెప్పింది కదా, వాళ్ళ మదర్ కోసం. నిజంగా గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ బాగున్నారు. మాకంటే మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి చాలా సంతోషం. అండ్ టైమ్ ఈస్ వెరీ ఫ్లాష్. లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ ఎంటైర్ batch of this silver jubilee. So each and every person is attached to me, attached to my heart. I remember forever you, and I thank you for inviting me for this silver jubilee celebrations. Thank you. Remembering me, I was an accidental teacher for you. For few months. Not even few months. I think some few days. Actually, it so happened that I was working here as a school officer for 3 years. So I was very much associated with all my senior professors and very much acquainted. But it so happened that Hanuman Reddy sir is my guide, PhD guide, and because of him, I could complete my PhD. And later, these people, that is Ishrat and Srinu, have become my colleagues in Saibabad College. But it so happened that once Kamal sir, he's also the co-guide, he told me that you please kindly go and conduct my classes so that they will be very much impressed. So that was the situation. Yeah. So you are very much co-guide, and the core of the work, core of the work was done by Hanuman Reddy sir, and he was very good in English, so he could complete my English part. So that's how I could teach you, I could conduct some classes for you as extension lectures like this. I think many of you must be remembering in flash I did it. So that's how I am very much connected with you people, and more particularly with Ishrat and Srinu, who have become my very close friends. And later on, I introduced many of the students to the Kadapa Basin, and they will know what are conglomerates, sandstones, and limestones, iron ores, and all such things. So I have conducted many fieldworks, and then people could learn some sedimentology. So basically, I am a sedimentologist. So that's how, that is my journey in geology. Respected principal and other staff on either side of the desk and young friends, it's really pleasure to be in your midst. I have become young by 25 years. Though we have been hearing about your welfare, it is really nice to meet you all in person, and what is great that we have made all of you to escalate to greater heights in your profession as well as personal life. Thanks a lot for the opportunity. Thank you, sir. Now I request. The principal, my dear colleagues and friends, I'm delighted to see you all here. Well, it's a very
many of our colleagues, our friends, they were in a hurry to leave this world, and then we had very few members in that gathering. And all the Diamond Jubilee people have celebrated the Golden Jubilee celebrations. That is one thing. So I thank you very much for all this, and I wish you all the best. Respected head of the department, Professor Potter Garavil, my gurus, retired professors, and under my colleagues, those who are batchmate of you, Dr. K. Sreenu, Associate Professor, non-teaching, and my young friends of batch, 2000 batch, and media. I congratulate all of you for celebrating this silver jubilee of your batch. And at the same time, be a Usmanian, as our professors told, the proud movement as a Usmanian, as you entered into this department by fortunate and unfortunate, but you are all fortunate batch, because out of you are presented here, 13 are settled in geological field, and 3+1 already PhD awarded, doctorates 3, and going to be award 1% today. Is very fortunate with friend of his classmates going to be recommended to PhD. And one more fortunate, the great thing of the department, with his classmate, he is the guide, supervisor. Very rare in this science college. And expressing gratitude, inherently it is in our culture. Celebrate bonds harder than harder. You are given invitation, excellent, your batch. How we are molded, how we are mentally, physically, in everything. You are a geologist. You proved with your this invitation. The credit goes to the molded architects of this prestigious geology department of professors. I congratulate and I thank the department professors and present professors and retired professors to settle our future generation, to add the value to this great nation. Thank you, sir, and congratulate for devotion, dedication, and commitment. మీ తల్లిదండ్రులు మీకు జన్మనిస్తే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మీకు జీవితాన్ని ఇచ్చిందని ప్రూవ్ చేస్తుంది. This we are expecting authority, higher authority of Usmania University. Prestigious Usmania University, as our professors told, wherever you go, in state, nation, there is a Usmanian. This is the value of this prestigious Usmania University. And facilitating to faculty means facilitating our institute and our continuing our great culture. As someone told, some ready, ఆత్మీయత అనురాగం పంచుకోవడానికి అవకాశాలు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాయి. ఈ విధంగా మీ యొక్క ఆత్మీయతను పంచుకోవడానికి డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్
given opportunity. That's why as I've taken procedures, I've given a chance to express. This is going to be a remarkable, unforgettable moment in your lifetime. Dream come true, as our Group 1 officer told. So many dreams we may have had. Someone reached. It's a great opportunity. Your dream has come true. It's a greatest thing in your life. That is nothing else. దాన్ని మించిన సంతోషం ఇంకోటి ఏది ఉండదు జీవితంలో. As a geologist, settled in Singareni Collieries, CGWB, Mines and Geology, and NMDC also. You have taken forward this department in all the organizations of state and central organizations. It's a great opportunity. Someone told geologist అనేది unfortunate. మరో జన్మంటూ ఉంటే మళ్ళీ జియాలజిస్ట్గా జియాలజీ చదవడానికే పుట్టాలని ఒక మీ కోరిక, మీ అభిప్రాయం రావడం. There is a greatness of geologist. This is a professional course, not like other botany, zoology, XYZ. Feel proud as a geologist. You should become a benchmark to the future generation of this geology department. The knowledge, skill which you learn from the department, and also they've given you ethics. With this knowledge, skill and ethics, you're all going to become, already become as a diamonds of this geology departments. మట్టిలో మాణిక్యాలు. జీవితంలో ఎక్కడ పుట్టామని ముఖ్యం కాదు, మనం ఎక్కడికి చేరామనేది ముఖ్యం. యూనో లోటస్ ఎక్కడ పుడుతుంది? బురదలో పుడుతుంది. ఎక్కడికి చేరుతుంది? దైవ సన్నిధికి చేరుతుంది. Background is not important. Where you are reaching at the end of your life is very, very important. As a principal, as a faculty of this department, I feel proud about you and about this occasion, about these celebrations. Thank you all for giving this opportunity. And someone told, Usmania University, fellow student also teacher. Someone told. This is the university culture. Idi నేర్పుతుంది మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. You are learning with the teachers, developing knowledge with the teachers in the department, and also with the fellow student. No else, no jealousy, only Atmiyata, Anuragam, friendly culture in the prestigious Usmania University. There's a greatness to go and to take this Usmania University with you in the greater heights. And also, Viksit Bharat of India. Vision to transform the country into a developed nation by 2047. We are all part of it. And think and be a great citizen of India to develop, to take this India into Viksit Bharat 2047. Thank you all. Thank you once again for giving this opportunity. తీసుకోవాలి
thank you so much. Accept our invitation. Sirishal Professor said he is my guide. Somebody backside, sir. Madam, sir, please. Thank you very much, Sirish Chandra sir. Thank you very much. Now I request Professor Shiv Kumar sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Delighted to be there. Okay, sir. Thanks a lot for your presentation. Now I request Professor Hanmant Reddy sir, please, to come on to the dais. At the age of 80 also, sir's humor was awesome. Sir, please, sir. 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 Madam. Sir, M.L. Reddy sir. Professor M.L. Reddy sir. Welcome to M. Srinivas sir. Thank you for joining us sir with the short notice. Sir, Srinivas sir. Sir, wait, sir. Srinivas sir, geochemistry professor. Sir, please come on to the dais. Yeah, back. ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ అంటే సార్ కదా. మేడం కొంచెం మేడం. Vijay Kumar sir. కొంచెం సైడ్ మేడం. సార్ సైడ్ సార్ సైడ్ సార్. సార్ సైడ్ ఇవ్వండి సార్. ట్రాక్టర్ ఎంత తీసుకోండి. Ismail. Once again.